and any kind of atmospheric disturbance allows us to maintain visual contact with the vehicle as it's making its final descent towards water landing. And it's a little foggy, as you can see there. Yeah, Pacific fog is rolling in. We've got some very bright lights as Dragon, you can see the ocean there. Dragon is about to touch down in just a few seconds here. And working their way towards the vehicle are the SpaceX and Axiom support teams that will be present for the next phase of our splashdown coverage today. At this point, we'll be waiting for confirmation of the crew's safe landing, and then we'll move into the phases of this mission, which are really, let's recover the vehicle, let's recover the crew, let's make our assessments, and at that point, we'll be covering. And we have splashdown of the AX-4 crew. The rescue ships go to recover these people from water. And then they do the doffing and all that. Yeah. I think and this is a moment that we should all take to pray for the success of this mission. If you're just joining us from home, you are seeing live views of the Dragon spacecraft that has returned home from the Axiom 4 mission. After launching on June 25th, the Axiom 4 mission... Dragon SpaceX, Dragon to ground is now unprivatized. Com check. We have you loud and clear on Dragon ground. Copy, Dragon. We have you the same. You can now see on the screen SpaceX support personnel beginning the rigging procedures to ensure that the Dragon spacecraft is rigged. SpaceX, be advised, we're going to step into transitioning the forward link. COM will be unavailable for approximately 5 minutes. Rigging continues nominally. Dragon copies, 5 minutes. LOS. Again, the Corps just keeping the crew updated with the operations that they're performing. They won't have comms for about 5 minutes, but rigging is continuing, as we can see there. In addition to that slide, we do have, there's a complex tool that you mentioned earlier, Jesse, about protecting the seals. We can see now crew looking to make, the first crew members looking to make their egress from spacecraft along that slide. Sliding out.
And there she is. We see Commander Peggy Whitson, all smiles, exiting the spacecraft Grace. And we've got our pilot, Shubhanshu Shukla, as our second crew member exiting the spacecraft. And some big smiles, as you said. India reached a major milestone. হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন শুভাংশু শুক্লা। মহাকাশে গিয়েছিলেন, আজকে ফিরেছেন। গতকালকে আনডকিং হয়েছিল, আসতে সময় লেগেছে। আজকে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে ওনাদের যে ক্যাপসুল সেটা ওখানে পড়ে, তারপর সেটাকে ওখানে তো রাত দেখতেই পাচ্ছেন, সেটাকে আবার টেনে টেনে ওখানে যে জাহাজটা নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে টেনে নিয়ে আসা হয়। আর যখন মানে পড়লো প্রথম, তারপরই তো দেখলেন যে শুভাংশু শুক্লার বাবা মা যারা এক জায়গাতে বসে দেখছিলেন, যখন ওটা পড়লো জলেতে, তার মানে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেল যে ঠিকঠাক মানে অবতরণটা হয়েছে নিচে, এবার সেখান থেকে জাস্ট তুলে আনার পালা। তো ওটা হতেই একেবারে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন বাবা মা এবং খুব আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। মাকে সব থেকে বেশি দেখছিলাম চোখে জল এসে গেছিল, এবং সেটা আসারই তো কথা একটা ইতিহাস তৈরি করা, যে ছেলে শুভাংশু শুক্লা ওই রকম মহাকাশে স্পেসে ছিলেন বেশ কয়েকটা দিন, এবং তারপর যে উনি ফিরে এসছেন এবং সুন্দর একটা ল্যান্ডিং হয়েছে। অনেক সময় অনেক বিপদ ঘটতেই পারে না, সবটা মানে জানা হয়তো অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছু তো এখনো অজানা না, সুতরাং জীবনে ঝুঁকি নিয়ে এইসবগুলো করা। তো তারপরে যখন ল্যান্ডিংটা হলো, যেখানে বসে দেখছিলেন সবাই সেখানে উচ্ছ্বাসে একেবারে ফেটে পড়েন এবং বলেন যে এরপরে ওখান থেকে বের করে আনার জাস্ট পালাটা বাকি রয়েছে। কিন্তু ল্যান্ডিং যেহেতু সুন্দর একটা হয়ে গেছে, বড় কিছু বিপদের সংকেত মেলেনি, ফলে এটা দেখেই একেবারে বাবা মা মানে খুশিতে চোখেতে জল এসে যায়, খুশিতে চোখেতে জল এসে যায় এবং দেখুন জল মুছছেন। আর এটা তো আজকে তো গোটা বিশ্ব দেখেছে না, ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন প্রান্তে স্টুডেন্টদেরকে নিয়েও মানে ডিসপ্লে লাগিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তো এটা একটা তারই মধ্যে একটা জায়গা। তো সেখানে বাবা এবং মা ছিলেন। দেখুন বাবার চোখে মুখে তখনও খানিকটা উৎকণ্ঠা কাজ করছিল যে ল্যান্ডিং তো হলো, কিন্তু ওখান থেকে ঠিকঠাক বের হয়ে আসতে পারবে তো ছেলে, মানে এই একটা উৎকণ্ঠা তখনও কাজ করছিল। কিন্তু সেটা হলে কি হবে, কোনো সমস্যা হয়নি। যেখানে ওই পড়েছিল সেটাকে আস্তে আস্তে ওখান থেকে টেনে তুলে এনে, মানে টেনে ওই জায়গাটা খানিকটা প্রথমে ঠান্ডা করতে খানিকটা সময় দেওয়া হয়, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেনে আনা হয়নি। ওটা ওই রকম একটা এসছে, একটা বিরাট ওখানে হিট একটা ব্যাপার থাকে না, তো সেটা জলেতে বেশ খানিকক্ষণ তাকে রাখা হয় ভাসমান অবস্থাতে, কিন্তু চারদিকটা ঘিরে ফেলা হয়। যারা ছিলেন স্পেস এক্স এর যে টিম, তারা সব ওখানে পুরো চারিদিকটা ঘিরে ফেলেন। তো ঘিরে খানিকটা ওটাকে মানে যে হিট ব্যাপারটা সেটাকে মানে প্রশমিত করার খানিকটা সময় দেওয়া হয়। তারপর আস্তে আস্তে সেটাকে একটা রশি দিয়ে আটকিয়ে তারপর সেটাকে টেনে টেনে ওই যে জাহাজটা যেখানে দেখলেন যে নামানো হচ্ছিল, আচ্ছা এটা ধরুন এই যে ধরে টেনে মানে ওখানে বেঁধে তারপর আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে আসা হয়। টেনে নিয়ে আসার যে প্রসেস সেটা তো দেখছেন চলছিল। তারপরে ওখান থেকে এনে ওই যে জাহাজটা যেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার ঠিক মুখটাতে লাগিয়ে একেবারে সুন্দর করে ফ্রেম করা হয়। তারপর সেখান থেকে আস্তে আস্তে চারজনকে বের করে আনা হয়। প্রথমে মহিলাকে দেখলেন, তিনি বের হয়ে এলেন, কিন্তু আমরা এবার একটু অন্যরকম দেখলাম। এর আগে যখন সুনিতা উইলিয়ামস যখন এসছিলেন, তখন কিন্তু এতটা নর্মাল ভাবে তারা নামতে পারছিলেন না, তাদেরকে শায়িত অবস্থাতেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার দেখছি নেমেই তারা দাঁড়াতে পেরে যাচ্ছেন। যেহেতু এটা বেশি দিনের জন্য হয়নি, অল্প দিন আগে গিয়েছিলেন, তো তারপর ওনারা ফিরে এসছেন, ফলে হেলথের দিক দিয়ে ততটা প্রভাব হয়নি। আর সুনিতা উইলিয়ামসরা অনেক দিন থেকে গেছিলেন, ফলে সেখানে অনেক কিছুই মানে ডিসেবল হয়ে গেছিল শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সুতরাং তারা নর্মালি নামতে পারছিলেন না। এনারাও আস্তে আস্তে ধরে নামলেন, কিন্তু নামার পরেই পায়েতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলেন। ফলে তখন যে মানে আমরা শরীরের যে কন্ডিশন দেখেছিলাম, এবার কিন্তু ততটা দেখিনি, এবার অনেকটা নর্মাল। আচ্ছা দর্শক, আরেকটা জিনিস দেখে যেটা খুব ভালো নিশ্চয়ই আপনাদেরও লেগেছে, শুভাংশু শুক্লা যখন নেমে যাচ্ছেন, ওনার হাতে দেখুন ভারতের জাতীয় পতাকা, ভালো করে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন।
এই যে জাতীয় পতাকা, মানে আমাদের ট্রাইকালার, গর্বে বুকটা ভরে ভরে যায় যে এই রকম একজন ভারতীয়, বিশ্বে কত মানুষ আছেন, আর কতজন কতজন যাচ্ছেন ওখানে, কাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তো তাদের মধ্যে একজন ভারতীয় যিনি এই একটা সাক্ষী থাকলেন, এবং শুধু সাক্ষী না, কাজ করতে গেছেন, তো ওখানে রিসার্চ ওয়ার্ক করতে গেছেন, সেটা করতে পেরেছেন ভারতীয় হিসেবে। এটা সত্যি ভারতীয় হিসেবে আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুবই গর্বের, যে যাওয়াটা এবং ফিরে আসাটা সফল হবে সুস্থ শরীরে, এবং ওনাকে আরো অনেক কাজে লাগানো হবে। এবং বিশেষ করে আমাদের দেশের যে মানে মহাকাশ গবেষণা আছে, সেখানে যে উনি অনেকটাই বেশি কার্যকরী হবেন এবং অনেক যে মানে আমাদের কাজে লাগবে, সেটা কিন্তু পরিষ্কার। আর সেটা কিন্তু লিখেই দিয়েছেন আজকে, যখন এই সফল অবতরণটা বিষয়টা হয়ে গেল, তখনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু এই পোস্ট করে দিয়েছেন এক্স হ্যান্ডেলে, যে এই যে উনি এসছেন একেবারে শুভেচ্ছা জানিয়ে, এবং তার এই যে মানে যোগ এরকম একটা কর্মকাণ্ডে, এটা আমাদের নিজস্ব যে আহ মানে গগনযান ব্যাপারটা রয়েছে, মহাকাশ যে অভিযান রয়েছে, সেটাতে আমাদের কাছে একটা মাইলস্টোন। সুতরাং আমাদের ভারতের যে মানে যে গবেষণা, স্পেস যে গবেষণা, রিসার্চ ওয়ার্ক যেটা, তাতে অনেক 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 কার্যকরী ব্যাপারটা হবে। ফলে তিনি এটাকে যেমন মানে গর্ব হিসেবে প্রকাশ করেছেন, তেমনি আমাদের দেশের কাজে স্পেস যে গবেষণা রিসার্চ, মানে মহাকাশ যে গবেষণা, সেখানে অনেক অনেক আমাদের কিন্তু একটা ভালো জায়গা তৈরি হলো অনেক অনেক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে। তো সেটাও কিন্তু উনি প্রকাশ করেছেন। এবং নিশ্চয়ই দর্শক আপনাদের হয়তো মনে আছে, যখন মহাকাশে ছিলেন এই শুভাংশু শুক্লা, তখন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উনি কিন্তু ডিরেক্টলি কথা বলেছিলেন সেই সময় একেবারে ভারত থেকে। নিশ্চয়ই হয়তো আপনাদের মনে আছে, আমি ছোট্ট একটা ক্লিপ দেখাতে পারি, যে আজকের দিনটাতেও হয়তো মানে তিনিও খুব অপেক্ষাতে ছিলেন যে ফিরছেন শুভাংশু শুক্লা, দেখবো তার অবতরণ কি হলো, এবং তার এই সফল হলে তার সাফল্য কামনা করব, এবং যা বলার তো বলবো। নিশ্চয়ই তিনি আজকে নজর রাখছিলেন, কিন্তু যখন মহাকাশে ছিলেন শুভাংশু, সেই সময়ে একেবারে মানে পৃথিবী থেকে, দেশ থেকে মহাকাশে কথা বলেছিলেন। কি কথা হয়েছিল দর্শক যারা শুনেছেন তারা তো জানেন, আমি একটা ভিডিও করেছিলাম পুরোটা, ওর কি কথা হয়েছিল, কারণ আমারও বিরাট কৌতূহল ছিল যে যিনি ওখানে আছেন তিনি কি বলছেন, ওখানকার মানে কিরকম পরিবেশ থাকে। তো আমি ছোট্ট একটা অংশ আজকে একটু শোনাই, যখন প্রধানমন্ত্রী খুব গর্ব ফিল করছেন এবং তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন, এবং ভারতের যে স্পেস গবেষণা তাতে তাকে কাজে লাগবে সেটা যখন বলছেন, তো সেদিন কি বলেছেন দর্শক একটু শুনুন। शुभांशु, नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार। भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है, और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। তো দর্শক এই কথা উনি বলেছিলেন সেই সময়ে, তো সফল হয়েছে বিষয়টা, ফলে আরো উনি খুশি। তো দর্শক কি বলবেন, সত্যিই আজকের একটা ঐতিহাসিক দিন আমাদের কাছে। আর এটাই তো ভারত তো শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি এইসবের দিকেই তো নজর রাখে। আর আশপাশের যেসব দেশ আছে তাদের নজরটা কি, শুধু ক্ষতি করো, অশান্তি করো, ডিস্টার্ব করো, মানে ওই নেগেটিভ দিকে যাও, অন্য উদ্দেশ্য পূরণ করো, গোড়ামি নিয়ে চলো, এইসব। ভারত বলে না, উন্নতি করো, পৃথিবীকে জানো, মহাকাশকে জানো, তার জন্য খরচ করো। যুদ্ধাস্ত্রের জন্য খরচ না, কিন্তু করতে হয় ডিফেন্সের জন্য খরচ করতে হয়, কারণ আশপাশের শত্রু তারা এতটা নীচ, সেই জন্য। তো তারাও দেখুক, যখন তারা এই বানাচ্ছে সেই বানাচ্ছে,
অন্যের ক্ষতি করার জন্য, তখন ভারত স্পেসে পাঠিয়ে দিল একজনকে, সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসলো, এবার নিজস্ব স্পেস যে গবেষণা সেটাও করে দেখাবে। এমনিতেই আছে, আরো অনেক করে দেখাবে। দর্শক বলবেন যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে এই নিয়ে, অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।